Welcome student, STEM NEET Academy, Trichy. நம்ம இப்போ பேசிக் மேக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது we are going to learn maxima and minima concept. ஃபிசிக்ஸில் மேக்ஸிமா மினிமா நமக்கு தெரியணும். மேக்ஸிமா and minima. So what is maxima and minima for given equation? So anything function may be given. Y equal to 2x cube minus 3x square minus 12x whole divided by 10. So this is the equation it is given in this sum. For this equation we have to find maximum minimum value at which point. Here at which point of x this function goes to maximum, at which point of x which this function goes to minimum. So based on that calculation, based on that max, we will have physics sum. We can solve the physics sum, no problem. No, it is very easy. Actually we need to analyze this equation in a systematic manner. Look at the equation. It is a given data, just a data. So I have to visualize this equations as which form of graphical form. Clear? As we know that graphical form will give us best understanding. So just to show this as a graphical form, I'm using tool. Clear? I'm using tool for that. Will make you better about this function. Now you may able to see this as a function 2x cube minus 3x square minus 12x upon 10. This is given equation as we can see as a graphical form, just like that. Clear? So it is go like that, and it is we need to understand about what is things like working. So here the point will move on 0, and this is the information about this equation, and we can understand about the 3D form of this given equation. Clear? So this is a 3D form. I have to just magnify this size. So this is z-axis. The graph is drawn only in xy plane, not z-axis. So this is graph in 3D form. When z-axis is towards the person who is watching, now it is perpendicular to the screen. This z-axis now came out of screen and pointing to you. Clear? So this must you know about the given function. Okay, so now I'm taking this. Actually when you see this, you may see here the slope. We can draw the slope like we can draw the slope also. Just will make a slope here. When you draw the slope like this, in this point the slope will be like this, in this point the slope will be like this, in this point the slope will be like this, at this point the slope will be flat. Here also the slope will be flat. So 2 point the slope dy by dx going to be 0, that is tan theta. The tangent drawn at the point, will make the x-axis, that is slope. So here the slope form will be very clear. அதனால நம்ம இந்த ஸ்லோப்பை எந்த பாயிண்ட்டுக்கும் டேஞ்சன்ட் டிரா பண்ணோம்னா அது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மேக் பண்ற ஆங்கிள் தான் ஸ்லோப்னு சொல்லுவோம். அப்ப அந்த ஸ்லோப் என்ன ஆகுது? கண்டிப்பா ஸ்லோப் வந்து அக்யூட் ஆங்கிளா இருக்கும். இதுல இருந்து இது வரைக்கும். இதுக்கு மேல ஸ்லோப் வரைஞ்சீங்கன்னா ஸ்லோப் வந்து
90 டிகிரிக்கு மேல இருக்கும். ஸோ அப்ப இங்க இருந்து நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பா இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இங்க இருந்து இந்த ரீஜன்ல இருந்து இந்த ரீஜன் வரைக்கும் ஸ்லோப் வந்து என்னவா இருக்கு? பாசிட்டிவா இருக்கு. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் நெகட்டிவா இருக்கு. ஏன் இது வரைக்குமே நெகட்டிவா இருக்கு? அப்ப இந்த லோக்கல் ரீஜனை லோக்கல் மேக்சிமா அண்ட் மினிமா அப்படின்னு நம்ம we can call it. ஸோ இப்ப இங்க மேக்சிமா மினிமா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இந்த கிராஃபை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுக்கிற பாருங்க. ஸோ இந்த நான் ஈக்குவேஷனா மேக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கிறத தான் நம்ம கிராஃபா பார்க்குறோம். ஆக்சுவலா எது மேக்சிமா எது மினிமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போனோம்னா சிம்பிளா சொல்ல போனா இந்த ஸ்லோப் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. இங்க ஸ்லோப் 0 ஆகுது, அதுக்கப்புறம் ஸ்லோப் 0 ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் ஸ்லோப் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. அப்ப மேக்சிமம் இதான் லோக்கல் மேக்சிமம். அப்ப ஸ்லோப் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு, அப்புறம் 0 ஆகுது, அதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்லோப் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப இது லோக்கல் மினிமம். ஸோ நார்மலா இப்படி படிச்சுக்கலாம். ஆனா மேக்ஸ் படி எப்படி நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா நான் நடத்துறேன். ஸோ இப்ப பாருங்க, இதுக்கு சின்ன ஒரு டிராயிங் டிரா பண்ணிக்கலாம். இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், இதுக்கு ஸ்லோப் டிரா பண்ணணும். ஸ்லோப் டிரா பண்ணோம்னா இது போயிட்டு இப்படிதான் நம்ம அதை பார்த்தோம். ஸோ கட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே கட் பண்ணிக்கிட்டாச்சு. ஆக்சுவலா அப்படி போயிட்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த லோக்கல் மேக்சிமா இந்த பாயிண்ட், லோக்கல் மினிமா அப்படின்னு பார்த்தோம். ஏன் அப்படின்னா ஸ்லோப் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஸ்லோப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இங்க 0 ஆகுது, அதுக்கப்புறம் ஸ்லோப் டிக்ரீஸ் ஆகுது, மேக்சிமம் டிக்ரீஸ் இங்க ஆகுது, அதுக்கப்புறம் ஸ்லோப் இங்க 0 ஆகுது. அப்ப இது லோக்கல் மேக்சிமம், அது லோக்கல் மினிமான்னு சொல்லுவோம். அதுபோல இந்த இடத்துல ஸ்லோப் 0 ஆன அப்புறம் என்ன ஆகுது? ஸ்லோப் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆக்சுவலா நீங்க ஸ்லோப்புங்கிறது அந்த பாயிண்ட்ல டேன்ஜென்ட் டிரா பண்ணுங்க. That tangent will make in x-axis with x-axis acute angle இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ், 90க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா obtuse angle இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ். அது நமக்கு தெரியும், அதை வச்சுதான் நம்ம சொல்றோம். சரி, இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? டிஃபரன்சியேஷன் பண்ண போறேன். டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணலாமா? இந்த y ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணலாம். அதான் ஸ்லோப். ஸ்லோப்னா y ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணணும் with respect to x. சரிங்களா? அப்ப dy by dx கண்டுபிடிக்கலாமா? சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இங்க 1/10 வெளியே வச்சுக்கலாம். இங்க 2 வச்சுட்டோம்னா இங்க 3x² பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு -3 வெளியே வச்சுக்கிறேன், 2x வந்துடும். இங்க -12 வச்சுக்கிறேன். x பண்ணா டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணா 1. here நான் என்ன பண்ண போறேன்? just look at here, there is a differential form that is called slope, and 1/10 and 2 3s are 6, 6x² minus 3 2s are 6, 6x minus 12. This is slope. Clear? This is slope. Any common factor we can take it out. So dy by dx. So I need to find the point the slope will be 0. At which point the slope will be 0. நான் எனக்கு இங்க விஷுவலா பார்த்தையுமே தெரிஞ்சிச்சு, முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம். அப்பவே நமக்கு ஸ்லோப் தெரிஞ்சு எந்த பாயிண்ட்ல 0 ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி விஷுவலா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? விஷுவலா பாருங்க, இந்த பாயிண்ட்லயும் இந்த பாயிண்ட்ல தானே ஸ்லோப் 0 ஆச்சு. அது போல இங்க இந்த பாயிண்ட் 0 ஆகிறத மேத்தமெட்டிக்கலா எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, மேத்தமெட்டிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணலாமா? ஸோ 0 இதுக்கு 0 போட்டுருங்க, இது 0 போட்டுடலாம். 0 போட்டா 1/10 6x² minus 6x minus 12 equal to 0. ஏன்னா ஸ்லோப் வந்து 0 ஆகிற இடத்துக்கு தான் நம்ம பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த 10 ரைட் சைட் கொண்டு போனா 0. தென் இதுல இருந்து காமன் ஃபேக்டர் எடுக்கலாம்.
6 by 10 x square minus x minus 2 equal to 0. ஸோ இதெல்லாம் கொண்டு போயிட்டோம்னா 0 ஆயிடும். ஸோ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் மட்டும் கிடைக்கும். ஸோ பாருங்க, எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0. இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணால் -2 வரணும், ஆட் பண்ணால் -1 வரணும். மல்டிப்ளை பண்ணால் -2 வரணும், ஆட் பண்ணால் -1 வரணும். அப்போ -2 + 1. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் -2 வருது, ஆட் பண்ணால் -1 வருது. சரிங்களா? ஆட் பண்ணால் -1 வருதா? ஓகே, இது ஆடு, இது மல்டிப்ளை. இப்போ ஸோ இதை ஃபேக்டரைஸ் என்ன ஃபார்முலா? எக்ஸ் + 1 எக்ஸ் - 2 ஃபேக்டரைஸ்டு ஃபார்ம். அப்போ x is equal to -1, x is equal to 2. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல தான் என்னவா இருக்கும்? திஸ் மீன்ஸ் கிராஃப் will have a maxima or minima, either maxima or minima. ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் மேக்ஸிமா, இந்த பாயிண்ட் தான் மினிமா நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஆனா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல எதுல வேணாலும் will have a maxima and minima. நம்ம டைரக்டா நம்ம படத்தை நீங்க கிராஃபை பார்த்து இந்த பாயிண்ட்ல தான் மேக்ஸிமம் இது லோக்கல் மேக்ஸிமம் வருது, இங்க லோக்கல் மினிமம் வருதுன்னு எப்படி சொன்னீங்கன்னா, இங்க ஸ்லோப் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு, இங்க 0, இங்க டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு, மேக்ஸிமம் இங்க டிக்ரீஸ் ஆகி அப்புறமேட்டு தான் இங்க இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனாலதான் இந்த லோக்கல் மேக்ஸிமா, இந்த லோக்கல் மினிமான்னு நம்ம சொன்னோம் கிராஃபை பார்த்து. ஆனா கிராஃப் நம்ம எப்பயுமே விசுவலைஸ் பண்ண முடியுமா என்ன? இல்ல. அப்ப மேக்ஸ் மூலியமா தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ அதனால இப்ப இங்க இந்த -1 -2ன்றது நமக்கு இங்க ஒன்னு இந்த பாயிண்ட்ல மேக்ஸிமம் மினிமம் வரும்னு தெரியும். ஆனா இதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் போகணும். செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் போனாதான் நம்மளால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இப்போ செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் போறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனை மறுபடி நான் என்ன பண்ண போறேன்? டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ண போறேன். என்ன கிடைச்சிருக்கு? கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் இதான வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்குது. இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாமா? பாருங்க, இது dy/dx இதானே, dy/dx இதானே. அப்ப இதை நான் இன்னொரு தடவை என்ன பண்ண போறேன்? டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ண போறேன். பண்ணிடலாமா? இதை இன்னொரு தடவை டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணணும். இப்போ பண்ணும்போது எனக்கு அப்பதான் என்னால இந்த இடத்துல தான் மேக்ஸிமம் வருது, இந்த இடத்துல தான் மினிமம் வருதுன்னு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் வச்சு நான் சொல்லுவேன். பார்க்கலாம் பாருங்க, d²y/dx². இது வந்து செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் எடுக்க போறேன். சரிங்களா? அப்ப இந்த இதை தான் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் எடுக்க போறேன். ஸோ அதனால எழுதிக்கலாம். ஸோ இப்போ y dash equal to 6x² minus 6x minus 12 இதான். y double dash வேணும் அப்படின்னா இது ஹோல் டிவைடட் பை 10 போடணும். டிவைடட் பை 10, ஆக்சுவலா இங்க 10 இருக்குல்ல. ஸோ இப்போ y double dash வேணும்னா 1/10 வெளியே வச்சுப்போம், இப்படி வச்சுப்போம். ஸோ 6 2 times x. ஸோ டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்றோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x. மைனஸ் 6 ஆஃப் 1 அண்ட் 0 வந்துடும். ரைட்டுங்களா? ஸோ க்ளோஸ் பிராக்கெட். அப்போ y டபுள் டேஷ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 1/6 12x minus 6 அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ நமக்கு y டபுள் டேஷ் என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா 1/6 12x minus 6 வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ உள்ளத மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 2x minus 1 y டபுள் டேஷ் நமக்கு இவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு. ஆக்சுவலா நமக்கு 2 பாயிண்ட்ல தான் மேக்சிமமோ மினிமமோ வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த 2 பாயிண்ட்லையும்? -1லையும் 2லையும். அப்ப y டபுள் டேஷ் x is equal to -1 போடுங்க. போட்டீங்கன்னா 2 ஆஃப் -1 மைனஸ் அப்படி வருது. ஸோ இப்போ என்ன வருது? 2 ஆஃப் -2 வருது, -1 வருது, அப்ப -3 வருது. அப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, y டபுள் டேஷ் x is equal to -1ல நெகட்டிவ் வருது, நெகட்டிவ் வருது. சரிங்களா? அப்ப நெகட்டிவ் வரனால இத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? மேக்சிமான்னு சொல்லுவோம். மேக்சிமா. சரிங்களா? அதுவே இப்ப என்ன பண்ணலாம்? y டபுள் டேஷ் x is equal to 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். 2 ஆஃப் 2 -1 3 வருது. அப்ப இங்க இது என்னது? பாசிட்டிவ் வருது. y டபுள் டேஷ் x is equal to 2ல பாசிட்டிவ். அப்ப இங்க மினிமா. அப்ப எந்த பாயிண்ட்ல மினிமா? 2ல மினிமா, -1ல மேக்சிமா அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். எப்படின்னு புரிஞ்சுங்களா? y டபுள் டேஷ் பாசிட்டிவா நெகட்டிவான அந்த இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்லோப்போட இந்த ஸ்லோப் இருக்குல்ல, இந்த -1லையும் இந்த 2லையும் தான் ஸ்லோப் என்ன இருக்கு? 0 ஆகுது.
அந்த 0 ஆகிற அந்த பாயிண்ட்ல ஒய் டபுள் டேஷ் அதாவது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்ல போட்டு பார்க்குறோம். பார்க்கும்போது அந்த ஒய் டபுள் டேஷ் பாசிட்டிவா இருக்கா நெகட்டிவா இருக்குங்கிறத வச்சு நம்மளால என்ன சொல்றோம், இது வந்து மினிமம் மேக்சிமமா இருக்கு மினிமமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். சரிங்களா? தேங்க்யூ.